बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप का मेला सजन वाला है, लेकिन उस तो पहला आस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ का चैलेंज है। तो असीं गल करिए कज़ाफी स्टेडियम में कल खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मशकां कीतियां। बड़ी चंगी चीज़ नज़र आई कि बाबर आजम बैट नूं चंगी तरह मिडल करते पे सीगे। यह लगता पिया कि वह बिग बैश वाला गुस्सा हुण आस्ट्रेलिया के खिलाफ कड्डणगे। लेकिन एक अजीब चीज़ मैनूं यह लगी, क्योंकि मैं उत्थे मौजूद सीगा। वसीम जूनियर, तुहानूं पता है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो उन्होंने शामिल नहीं किया गया, लेकिन आस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेडणगे। तो साडी सिलेक्शन कभी कभी इवें दे फैसले करती है जिंदा ना सर होंदा ना पैर होंदा है। इहदे ते भी असीं गल करांगे। लेकिन अच्छी तो खुशखबरी यह है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप विच पाकिस्तान की टीम छाई पई है। कल न्यूजीलैंड नूं 8 विकटां तो शिकस्त देती, आउट क्लास किया हर शोबे विच। 111 रन्स का हदफ सिर्फ 2 विकटां के नुकसान के उत्ते असीं पूरा कर लिया। समीर मिन्हास की गल करिए, 76 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेडी। फिर यह सवाल खड़े हो गए ने तो समीर मिन्हास ते मां सदाकत नूं स्क्वाड में शामिल क्यों नहीं किया गया। साडे नाल स्टूडियो में यासिर साहब मौजूद ने, तो ऑडियो ते सानूं ज्वाइन करनगे मियाँ असगर सलीमी साहब। मियाँ साहब, थोड़े वाल आंदे हैं। पहले यह दसो कि साडी जे सीनियर टीम की असीं गल करिए, यह सीरीज़ कितनी क्रूशल होने वाली है। तुहानूं पता है कि आस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी तो आए कोई नहीं है, कमिंस, मैक्सवेल, हेजलवुड, लेकिन मिचल मार्श बड़ी चंगी फॉर्म में ने। सानूं टफ टाइम दे सकते हैं जी बिल्कुल। सब तो वड्डी तो खुशी वाली यही गल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला है इन्हें बिल्कुल सराया जाना चाहिए है कि आस्ट्रेलिया की टीम जी है ना अज बल्कि पहुंच चुकी है और थोड़ी देर बाद जोड़े गए ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होएगी, ट्रॉफी की रूनमाई होएगी। और जिस तरीके कहा कि 3 दिन पहले जो कैंप लगा है अज फिर जो गए ने पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी। आस्ट्रेलिया की टीम तो नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान टीम करेगी। इसका मतलब है कि 4 दिन पाकिस्तान टीम लोग प्रैक्टिस वास्ते मिल गए हैं। और उनके जिस तरह तुसीं कहा कि बाबर आजम बड़ी जबरदस्त फॉर्म के नजर आ रहे हैं। और इनके बाद जो साइम अयूब है ना, उन्होंने भी एक बैटिंग के सवालिया निशान है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके जो सिनेरियो बेस्ड मैच करवाया गया परसों, उन्होंने सेंचुरी की, चौके भी लाए, छक्के भी लाए। इसका मतलब है कि बिल्कुल फॉर्म के आ रहे हैं। और बाबर आजम क्योंकि बिग बैश खेल के आ रहे हैं, बिग बैश वो है कि दुनिया के तमाम बेहतरीन जो प्लेयर है उन्होंने शामिल होंगे हैं। और उतना की जी कंडीशन होंगी है बहुत ही हार्ड होंगे ने, बड़िया सख्त होंगे ने, मुकाबले बड़े सख्त होंगे ने। जो इस तरह के जो प्लेयर सख्त मुकाबलों के जरा थोड़े जो नरम मुकाबले आते हैं तो उन्होंने आटोमैटिकली उन्होंने जो कॉन्फिडेंस लैवल है ना बहुत उत्ते आ जाता है। नहीं, हजे तो कॉन्फिडेंस डाउन होएगा सलीमी साहब। उन्होंने तुहानूं पता है 8 मैचों में 2 हाफ सेंचुरियां ने, लेकिन बाकी मैचों में फ्लॉप रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखा जाए तो उन्होंने स्ट्राइक रेट जो ना बिल्कुल लोएस्ट जो ना, यानी कि सुस्तरीन हो खेलिया है। ये उन्होंने सोचना चाहिए थी, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि वो कंडीशन उन्होंने तुहानूं पता है कि बिग बैश वो पहली दफा खेल रहे गए थे। लेकिन हम चूंकि उसके बाद तुम अगर इतने देखा होगा सुपर ओवर भी उन्होंने खेल लिया। और उन्होंने जिस तरीके शहीन अफरीदी की 20 लाई है, और उन्होंने एक हिट बल्कि फहीम अशरफ जख्मी भी हो गए और उन्होंने पवेलियन भी वापस जाना पिया है। बाबर आजम चूंकि बड़ा प्लेयर, मैं समझना वा कि एक जो प्लेयर होंगे ना, जो बड़ा प्लेयर होंगे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर होंगे और सीनियर प्लेयर होंगे, वो अगर टीम के परफॉर्मेंस ना करे, लेकिन उनकी फिर भी जी मुखालफ टीमों से बहुत ज्यादा प्रैशर होंगे है। उन्होंने पता होंगे है कि ऐसा खिलाड़ी है सारी किसी वक्त भी जो गाना पा सकता है। लिहाजा जो गाना हाँ ये जो गाना कम अज कम बाबर आजम ने सोच लेना चाहिए कि वनडे जो गाना वर्ल्ड कप नहीं है, T20 वर्ल्ड कप है। और टीम जो कोई भी टीम जी है जो अच्छा स्टार देती है और क्योंकि इन्होंने ओपनिंग कर दी है, चलो हो सकता है कि वाटो ला सकते हैं। इन्होंने जो स्टार के खेलना है, जो टीम में स्टार अच्छा मिल जाए, बाद जो बाकी जो प्लेयर होते हैं उन्होंने वास्ते भी आसानी हो जाती है, उन्होंने कॉन्फिडेंस लैवल जो बढ़ जाता है। तो जो है टीम में बहुत अच्छा लैके चलते हो। मैं तुम याद होगा 1996 का जो वर्ल्ड कप श्रीलंका ने 3 दफा जीतया उस वक्त वनडे क्रिकेट एक नवी जी ना चीज इंट्रोड्यूस हुई जैस इंडिया ने, यानी कि 15 ओवर के उन्होंने टारगेट सैट किया कि 15 ओवर के स्टॉप करता है। उस दौर के 33-34 ओवरों के 100 होता है। लेकिन जो नवी स्ट्रैटजी आई, जैस इंडिया ने अपना चौकिया छक्किया का जो सिलसिला शुरू किया और कर देगा। और उसके बाद फाइनल भी गाना इतने ही कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के होया सी। और उस वक्त मेरी प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने हथों जो है ना अपना श्रीलंकन क्रिकेट टीम जी उन्होंने ट्रॉफी वसूल की थी।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਤੇ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਸਟਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਰੀਬ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਕਰੋਗਾ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ श्रीलंका और ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਚ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਰਸਗੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ श्रीलंका ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਟਰੋਫੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 29 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਾ ਸਕੁਆਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਹੌਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਣ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਐਨਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਨਾ ਕੋਈ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਲੈਪਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਨ ਬਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਫ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਲੇਕਿਨ 10 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਪਿਚਿਸ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਉਂਸ ਪੇਸ ਅੱਛਾ ਆਵੇ ਤੇ ਈਵਨ ਬਾਉਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜੈਸਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਚਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਬਾਲਰ ਕਮਿੰਸ ਔਰ ਸਟਾਰਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਾਰਮ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਵਨ ਡਾਊਨ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਨ ਡਾਊਨ ਖੇਲੇਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ 7ਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਆਏਗਾ ਕੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੇਸਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟਿਗਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੇਅਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 2 ਸਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਨ ਬਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ 110 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 108 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਟ ਖਿਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੇ, ਅੰਡਰ 19 ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 60 ਤੋਂ 70 ਰਨਸ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟ ਬਾਲਸ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਨਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਲਾਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੈਟਰਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਰਡ ਹੀਟਰ ਅਸੀਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਖੇਲਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਹੀਟਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ 19 ਖੇਡ ਰਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੌਕੇ ਇੰਨੇ ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और दूसरे ही मैच उन्होंने जो गाना 37 के अंदर 100 करके तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिता। इसलिए जो गाना इस वक्त इतनी जरूरत हैगी है इन्होंने हार्ड हिटर जो है ना बगैर हार्ड हिटर 20 नहीं कर सकते। याद रखना पड़ेगा कि सारे बच्चे 2-3 प्लेयर जोड़े ना चाहिए ने जो वक्त के मुताबिक और मैच की कंडीशन के मुताबिक जो है ना बहुत तेजी के नाल कर सकें। और अगर वो अपना बॉलिंग के बाद बैटिंग कर रहे हैं और उससे थोड़ा सा स्ट्राइक रेट तेज भी चाहिए है तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਤੇ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਚਲ ਮਾਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਡ ਹੋਵੇ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੂਪਰ ਕਨੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੁਰਤੀਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? सर मैं तो तुहानू यही कह रहा है कि सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी है ना कि जिहड़ा तुसीं पहले भी पॉइंट कीता हैगा सी साडे जिहड़े खिलाड़ी हैगे ने ना जिहड़ी फर्स्ट क्लास जिहड़े हैगे ने ना क्रिकेट उहनूं जिहड़ा हैगा ना खेलना बड़ा मायूस समझदे हैगे ने। हालांकि हमेशा तुहानू प्रैक्टिस दे मौके भी उत्थे मिलदे हैगे ने और जिहड़े हैगे ने ना तकनीक दा और गेम नूं समझण दे जिहड़े हैगे ने अपॉर्चुनिटी उत्तों ही मिलदी हैगी ने। लेकिन जिहड़े हैगे ने साडे सीनियर खिलाड़ी तां बिल्कुल ही इहनूं समझदे हैगे ने कि शायद ये बहुत वड्डी काले पानी कम अज कम जो है ना और जी 4 रोजा क्रिकेट 5 रोजा क्रिकेट जी है ना उन्होंने तो बिल्कुल इन्होंने छड्ड दिता है। हमेशा मैं समझना वा कि जी टेस्ट क्रिकेट होंगी है, टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो प्लेयर खेलता है चाहे तुम कौमी टीम वो वांगे लै वो हर तरह की जी गेम खेलने के काबिल हो जाता है। लेकिन साढ़े प्लेयर जोड़े गए ना
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕਲਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਡੇਵਿਡ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਕਲਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਕਲਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਈ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੱਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇਰਫਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿਕਸਿਸ ਖੇਡਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਦੋਹਾ ਖੇਡਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਫਾਜ਼ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-4 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅੰਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੁਪਰ 6 ਜਾਂ T10 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 70 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 100 ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 50 ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ 180 ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਚ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾਜਾ ਨਾਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਵਸ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਾਸ ਆਫਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਬਾਸ ਆਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਲੋਅਰ ਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ, ਮਤਲਬ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਗੁਲ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਮੁਫਾਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ T20 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਗੜਾ ਬੋਲਰ ਲੱਗਿਆ ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੱਟਾਂ ਸ਼ਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 5 6 7 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਉਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਔਰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਮੋ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹੀ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ। ਹਾਰਿਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਸੀ ਬਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2026 T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਾਜ਼ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ T20 ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਟੋਟਲ ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲ ਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੇਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਬਾਲਾਂ 'ਚ 45 ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿਚ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨਰਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਤੇ ਕਨਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੇਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ 2 3 4 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਪਿਚ
ਪਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਂਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਤਵਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਡਬਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੂਦਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਾਜ਼ 90 ਜਾਂ 100 ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 100 ਲਾਤਾ ਕੋਈ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 4400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 40 ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਐਵਰੇਜ, 129 ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੈਲੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਛਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੰਗਲ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੋਲਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਚ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਲਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੀਰ ਮਨਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੋਜੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ? ਅਗਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਸਮੀਰ ਮਨਾਸ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਮਚੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਐਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮੈਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੇ ਖੇਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਸ ਦਿਲ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸਮਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਸੁਭਾਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੀਰ ਮਿਨਾਸ ਦੀ, ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੈਰੋਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
97 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਵੀ ਅੰਡਰ 19 'ਚ ਖੇਲ ਗਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਖੇਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਸ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਦ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਬਦੁਲ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ A ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਸਿਲੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਇੰਸਿਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਦਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮਿਰ ਆਇਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 80 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਕਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। 5-6 ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਦ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਆਸਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ तो हो सकता कि ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੱਗੀ, ਸਾਇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਸੀਮਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਨੋ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਅਰ ਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਗ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 59 ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੁਭਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਸੈਸਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਥ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੀਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮਿਨ ਕਮਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਚਾਈਨਾਮੈਨ ਸਪਿਨਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਗੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾਇਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।